Assalamu alaikum agayın. Geçe göçmenler oyunları savağından şu at çavuştu gep kıldık hele. Anan al efirge çıkkandan keyin, internetke çıkkandan keyin köp sorular olup atatı. Şol at çavuştu kengir aytı. Özü at çavuştu kengir aytı gerek hele. Biroq hem bu internetin hazır mobilde aytalı dep atpaysiz. İnternet nıkmasında elde tajatpay. Hem at çavuşlarda gün-tün aytsa bolat. Kırgızdın at çavuşu abdan dаңазалы oyun bolgon, kambarata tukum menen gindikteş bolgon kırgız eli dep atabız. Anan ulasak mına o at çavuştu men janagı azırkı Manas 1000 жылдыгы ötpedi. Mına o 94-yıl öttü go. Oşonda Manastın 1000 жылдыгына arnap 1000 kilometrge at çabılgan. Oşo jönde dagı, oşonda çıkıp gelgen jarık döştegen gülük jönde de aytsaňyz dep suroo bolup atat. Hem aga geleli hazır aga çeyin 2008-yılı boluu gerek. Men Karakolda bir Turdubek degen 90'ga çıkkan Koylubayıp Turdubek degen Sanjır Açak sakalga bardım ele. Oşol kişige barıp oşol at çavuş jönünde abdan mıktı bilet eken, Sanjıralar tak aytkan kişi degeninden bargam. Kayran kişi oşonda töşöktö eken, özü kıskaytam dep жооп берет экен, kıskaytam degen. Anan esakılı tunuk ele tatnakay eken, anan töşök tartıp jatıp kalgan uçur eken. Oşo kişi soňku Türkistan'ın tarihinde 1000 жылkı sayılgan 3 at çavuş jönünde aytıp berdile da. Oşonu ben kıskaytayın. Birinci 1000 жылkı sayılgan at çavuş Soltonkul göldögü Soltonkul baydın aşında 1000 жылkı sayılgan deyit. Oşonda Tilekmattın Çınıbayının atı çıkıp Gergülük degen atı çıkıp anan 1000 жылkı 70 үйür bolat eken deyit. 70 үйür жылkı bolat eken. Oşondan ar bir үйürden 1 жылkıdan tandatıp alıp 70 жылkını tandatıp alıp kalganın Kazak Kırgız gelipsin hem teң bölüp alıp dep kalganı taştap ketken deyit. Oşonda 930 жылkını soğuk atka taştap atat da. Gördüңүzbü azırkı mına baylыкты Kırgız kanday baygeni kanday bölüştürgön. Azırkı oşonda çıkıp atkan kişiler misal üçün bayga alsa je tege bu sıylık alsa oşonda bölüştürörüne gümön bar da. Mına Kırgızdın marttığı. Ekinci 1000 жылkı sayılgan at çavuş Alban kazagında Kene Törö degендин aşı oldu deyit. Oşonda kadimki akelerdin, göldün kasiyetli akelerinin gencesi Kıdır akenin Taygaşka degen gülük atı çıkkan eken. Oşo Taygaşka çıkkanda Kazak tuğandaran hem Orus biligi de gelip kalgan bir жылkının kuyruğu dağı jerge düşmesin dep 1000 жылkını karkıra aşırıp bergen eken. Oşo jası oğulları menen Kazak jigitteri menen oşo mına o abdan kalıstık anan oşol marttık ekinci beleşendik. Anan bayağı birbirin sıyloğunun arkıda. Eki egzeldin. Oşonda anan karkıran aşırıp 1000 жылkını Kıdırake beri alıp gelip anan el yurtuna taratkan eken. De oşol Turdubek Karyan'ın aytkanı da. Anan 3-cü 1000 жылkı sayılgına at çavuş bana o kadimki Baytik'tin Gergaşka degen gülügü çıkıp oşolda 1000 жылkı sayılgan. Hem bir aytımda Baytik özü atası Kanay kaç bergen deyit. Bir aytımda Baytik'tin aşına uulu Baysal oşol 1000 жылkı saygan deyit. Emi kanday bolgondo dagı oşol 1000 жылkı sayılıp anan Gergaşka degen gülük atı çıkıp gelgen. Hem Gergaşkanın özünün tarihi mına o Baytik'tin Ulu Baybiçesi Apar degen zayıp özü Koşkordan bolat eken. Arkı Karakucurdan oşol Törkülep barganda ilgeri jaşrak kesinde Törkülep barabı kaysı vakta barat. Törkülep barganda oşol ençige verilgen жылkı beret eken. Oşonu eçip gelgen deyit tay. Enesini eçip. Жылkçılar toskonuna karabay oşol kişinep enesini eçip gelgen Gergaşka kulun ele deyit. Keyin Gergaşka gülük bolup çıktı da oşol. Özü tüvü Karakulcanın жылkısı eken. Anı emi tap oşol жылkı gülük dengelge jetkirgen kadimki sayapker Şergası. Mına soňku sayapkerlerden göçmen doğurdun sayapkerlerinin soňku dаңазалы sayapkeri şu Şergası bolganda. Şergası oşol kanatlı gülük Gergaşkanı gülük dengelge jetkirgen kişi. Sözdün kıskası oşo jerde bir kızık okuya aytılat.
A degende janagı mına Kaşka suunun Басбөлтөктүн ар жагы Kaşka suunun öndürüne 1000 bosuy, köp bosuy tigip anan oşo aşka çakırılgan эми Kazak çakırılat egizel. Kazak, Kırgız, egizi Kazak, Kırgız taymaş болгондо көбүнчө. Mına oşol Kazak, Kırgız ar jagı Özbekten çakırılıp tig, Olyata ar jagı Taşkentten çakırılgan eken. Anan көп el gelip şu yerde aş ötkörülüp anan bayağı bir gün murun gülüktörдү çabuu üçün sanaktan öte otattı. Anan oşol 500 yıl gülük sanaktan ötken eken. 400 kança dep aytılati. Şunday gülüktör sanaktan ötüp anan çuwatudan ötkөндөн кийин anan эртеси aytalatты. Anan geçinden anan bayağı sayapkerler anan karap oturgan sınçılar kayсы аттын даремeti, kayсы gülük çıgat erteң prognozunu aytat da mындай aytkanda. Anan Kazak'tan oşo Nurlubay degen çoң sınçı sayapker var eken. Oşol kişi bayağı sanaktan ötkөндөн kийин tamak aşka girgenden anan yanındağı jandap жүргөндөр anan "Oy Nurluke, osu aytпайсызбы, kayсы gülük, kimdin gülügü çıga turgan boldu? Sizdin baamыңызda" dep anan surap kızıgышат экен. Anan kızıgып atkanda tigi үйдүн кызмат кылып жүргөн, анда эркектер кызмат кылган ашта жалаң. Oşol bir jigit kızmат kılıp жүргөн экен, tigi от жагып, kazan asıp, anan işara kılat eken, mana jigitти çıkargıla, anan aytayın dep. Jalan Kazaktın özünün çöyrösünde aytayın dep atat, jandap жүргөн. Anan biri aytıptır, bu Sako eken. Sako degen duduk. Kança oldu 3 günden beri uş yerde tünöybüz süylebeyt eken, jangdap süyleyt eken, ayta beriңiz deyt. Anan Nurlubay sayapker aytat deyt. Mına Gergaşka degen atağın görü Baytıktın Gergaşkası kanatlı canı var eken. Buga tengdeşe turgan at görбөдүм. Bирок bir kemçiligi var eken, Şergasım kıramını kanday görбөй kaldı. Gergaşkanın içinde жоон ишегисинде деп атат, мөөнүндө каткан тезек жатат. Компьютерде эле көрөт экен да булар. Каткан тезек жатат, ошол алыска чуркаганда өйт. Анан ошол өксүйтүшү мүмкүн ошол. Анан туягы тырмак өсүп кетиптир дептир. Саздак жерге байырлап, көбүрөөк саздак жерде. Туягы өсүп кеткен. Ошонусу да bir кемчилде, эки кемчилин айткан экен. Анан эле от жагып кызмат кылып жүргөн Duduk degen, Irsalı degen jigit eken, al görse atayın Şergazı jibergen eken da, tınçı kılıp. Anan jılı ele geçinde çıkıp barıp anan Şergazıga jetkiret eken. Anan Şergazı attın dep, atan göre al tuyağını atayın koy verdim elem, oşo tuyağını aytabı dep. A tuyağını bilem deptir. Ajanagı müönündögü tezekti bilbeyt elem. Bu günü teskeri aylanıp turat ele, kıstalak sarası da jakşı bolbayat ele de anan oşo tünü janagı gök jaşan gedege ottotуп, anan çaptırıp, anan sugarıp turup, buratarıp, çaparatып, anan katı buratarıp turup, anan oşondo içinen şatraktap, içi ötüp ketkende, katkan tezek düşkön eken. Oşonu janagı şamçırak menen izletip tapkan dep, anan oşondon bab edinde, anan taң atıkça janagı tuyağın tüzdöp, anan ertesi alıp çıkıp atpay bayağı. Anan bayağı sanaktan ötkön atlar, daha bir kattodon ötüp, anan Karabaltaga aydalganda, şu Karabaltadan koy verilgen dep atat, 60 çakırım jerge, Karabaltadan koy vergen, bu Kaşka suga çeyin. Oşonda ketip atkanda bayağı Nurlubay sınçı koşo çıkıp karap oturat da. Anan Nurlubay avaz kılıp atat, "Oyбай, bu bürö, osuga bürö aytıp barbasa, je Şergası menden kıyın eken koy dep kayra taң kalıp atıptır da. Bunu karabaysın, Gergaşka göçögü ılаңının bari жоқ, бүгін сергек кетіп атат. Уш Gergaşkaga çıkpa теңешер жылқы жоққа деген. Bir gün бұрын айтқан, өзүңөрдүн Мингой деген гүлүк аты бар екен қазақтардың. Құдай қаласа, Şergasқа, жанагы Gergaşka өксүгөндө Мингой чыгып келет. Ошол байге калтаңарда деп эсептей берилет. Эми ошол байгеге Солтонун бүт кылгыйлыгын сайдым деп атпайбы? Байтыг айтканбы, Байсал айтканбы, экөөнүн бирөө айтылган сөз. Anan oşol Şergaz'dan janagı Şergazılığından anan bir çeti geker menen aytılgan oşol Şergazı ve Şergazılığını görsetösün. Gergaşka köňe tayanıp Soltonun 1000 жылкысын saydım dep. Oşol örüşünde kalgan eken жылкы, bayge özünde. Bul emi özünçe aňys köp gep, şu bizge çeyin jetken. Anan emi mına o Kokon kandygynda da gat çavuş bolgon. Түштүк тарапта да. Kokon mamleket bolgon, çoň mamleket. Mına onda Kokonda jıl sayın
ошол көчмөн оюндарынын негизги ат чабыш, жанагы улак тартыш, эреңиш, эл сайышта өтүп турган Кокондо да. Чоң байге сайылган аларда да. Бирок балбан күрөшкө абдан басым жасалган. Кокондун тарыхында балбан күрөшкө келгенде айтабыз. Ошол чоң байгелер балбан күрөшкө анан улакка коюлат түштүк тарапта. Фергана өрөөнүндө ошондой болгон да. Илгери кыргыздар баргана деген. Ага өзүнүн убагында жетебиз. Анан эми кийинки мына биздин доордо дагы суроо болуп атпайбы, жанагы пост жазышып. Бул жарык төш жөнүндө айтсаңыз дейт. Мына Манастын 1000 жылдыгында 1000 километрге чабылган ат чабыш болгон. Анын идеясын биринчи мына Болот Шамшиев, биздин атактуу кино режиссер Болот Байке Шамшиевдин идеясы. Анан ошол кишинин идеясы менен мына биздин ат өнөрүнүн, ат чабыш өнөрүнүн дегеле мына этнография өнөрү деп коет да, биздин мүнүшкөрдүк, саяпкерлик, айрыкча саяпкерлик өнөрүнүн жакшы билермани бар бизде. Аксакал болуп калды 80ден өтүп. Кемел Алшыралиев кезинде партиялык коомдук ишмер. Ошол Байке да катышкан экен буга. Болот Шамшиев Кемел Алшыралиевке кеңешкен. Анан ушул эки адамдын демилгеси менен Акаевка аргестеги туңгуч президент Аскар Акаевка киришип, Акаев колдоп, анан бу чүйдүн губернатору Феликс Кулов колдоп буларды. Анан сөздүн кыскасы чоң байгелер сайылып, анан адегенде түрктөр бизден Турциядан баштап чабалы дешип турам. Турция каякта. Анан кийин ал жол деген эмне деген жол? Анан пароход менен алып келебизби деген сөздөр болгон. Анан кийин анан Турциядан анан эсептешип, Турциядан Ашкабадтан чыкканда Таластагы Манас Ордодон тосулганда. Ошого чейин 1000 чакырым болот экен, 1000 километр. Анан ошол Ашкабадтан баштап чапкан. Жалпы 18 ат катышкан дейт, эми абдан тандоолор менен. Ал эстафета катар чабышканда 40 километрге bir күнү чаап, анан артында машиналары, врачтары, жана вет врачтары, бардык комплектти ээчип жүргөн ал. 40 километрге чаап балдар. Эми эмне деген ысык дейт, июль айы кум учурган ысык. Ошол азап тозок менен чабылып 40 километрден кийин кечинде аттарды салдырып, анан машинеге салып, кайра башка аттар чабылып, ошо эстафета менен келген да. Мына Кемел Байке муну абдан айтат. Кудай буйрса, ошо кишини дагы бир мен камерага тартайын деп атам, быйылкы көчмөндөр оюндарына карата. Абдан бир кеп кылабыз, муну документалдуу бир фильм жазайын деген ниетибиз бар. Анан ошо Кемел Байке бүт катышкан аягына чейин. Анан акыры анан жанагы Таластын белинен ашып, биге Манас Ордого баратканда анан эми мында Түркмөнстандан Акалтекин деген күлүктөр катышкан. Алар алыска чукай албайт экен дейт, тиякта эле калган. Тажиктерден катышкан, Өзбектен, Казактан, анан эң кысыгы Япон жеке Япон ишкери келип ошол катышкан экен. Ал мурдатан Кыргызстанга келип жүргөн киши болгон. 2 күлүк атын кошкон. Ошол өзүнүн баласы чапкан экен. Япон жанында жүргөн ошол. Мына ошондой болуп анан баягы 18 аттан аны жакындаганда аттардын туяктары бүт буттары жараксыз болуп калды дейт көп аттар. Эмне деген алыстыкта чабылып атат. Анан тиги Манас Ордого чукулдаганда жанагы жарык төш, анан жамбаш деген аттар, анан жарык төш, дегенде жамбаш деген күлүк атты ошо Кемел Байке өзү жетектеп алып барган. Ал жарык төш деген Акталан Тоголок Молдо деген айылынын аты болгон өзү. Анан атактуу күлүк. Ошол жанагы кыскасы алыска эң ошол тоолуу жерлерге жарактуу аттар гана жарап калган, акыры ошолор чыдаганда, болбосо көп аттар жарактан чыккан жолдо. Анан баягы Мара жакындаганда анан жарык төштү кое беришип, биринчи жарык төш келген, анан экинчи жана Япондун аты келген, үчүнчү Казактын аты келген. Мына ал даңазалуу болгон. Ошол камерага да жакшылап тартылып калбаптыр. Эң жаман жери ошол баягы эгемендиктин алгачкы жылдары. Азыркыдай баягы каражаттар да жок да. Кудай кааласа ошо Кемел Байке менен Болот Байке өтүп кетти. Шамшиев менен мен да көп сүйлөштүм эле ошол жөнүндө. Анан эми Кемел Байке менен дагы ошол документалдуу фильм кылып тарталды, өзүнчө сүйлөйлү айталы деп атабыз да. Ошол сөздүн кыскасы жарык төш чыккан. Анан байгесине Акаев $25,000 баш байгеси. Андан кийин Япондун атына, анан Казактын атына деп $50,000 үлөштүрүп берилген да. Анан эми сөздүн кыскасы айтканда, мына мындай даңа салып ат чабыштар. Эми биз жанагы ипподромдорду колго алып, ушуларды кайра уюштурсак, жана кирешелүү тармак болот эле, туризмге жакшы болот эле деп атпайбызбы? Анан эми
ат чабышты айтканда жорго чабыш жөнүндө дагы айта кетиш керек эки ооз. Эми ат чабыштай даңа салуу баягы чоң байге коюлбаса дагы экинчи ат оюндарынын экинчи чоң маанилүүсү ошо жорго салыш. Жорго салышта илгери мынабу Кочкордо өтүп кетти өзү кайран жазуучу өткөндө айтпадыкпы? Сардарбек Рыскулов дегендин Кашкат Карагер жорго деген мыкты тарыхый повести бар эле. Бала кезде окуган. Ошол Кашкат Карагер жорго, казакка чейин чабылган Карагер жорго. Даңазасы укмуш болгон да мунун. Анан эми жорголор көп болду. Мына мен бала кезде биздин айылда Атбашынын Акмус деген айылынан Кадыр, Бала Кадырдын Кара жоргосу деген Москвага алып барып выставкада чабылганда жанагы эл аралык көргөзмөлөр жайында чабылган. Ошондой чоң жорголор болгон. Эми мына соңку жорголордо бизде патрон деген жоргонун эмеси айтылды мына эгемендик жылдарында. Ошону жана Кемел байке өзү да чаптыр. Эми муну илгери чоң кишилер чапкан, кийин балдарды чаптырып, чоң кишилер өзү саяпкер, өзү ээси чапкан муну. 60-50 жашка чыгып калган кишилер чапкан да. Жоргон ошондой. Эми кыска аралыкка чабылат, бул анча күлүктөрдөй алыс аралыкка чабылбайт. Ошо патрон деген мынабы Чолпон атанын жылкы заводунун жылкысы. Илгери пажар деп орус жанагы Каравайников деген болгон. Тренер деп коет орусча, саяпкер. Атактуу, даңктуу, бүгүн Казакстанда жашайт киши. Ошол көп күлүктөрдү, көп жорголорду чыгарган киши. Пажар деген жорголордун тукуму да. Ошол П менен башталып жанагы патрон деген соңку жоргосу даңа салуу болду. Эми жорголор ушундай, жорголорду үстүртөн жалпылаштырып айтканда кыргызда да жорго салдыруу деген чоң өнөр болгон. Анан эми ат чабыштын даңасасын албетте жеткен эмес. Анан жорго салдыруу ушундай кыска айтканда.